Everyone, good morning, my dear students. I hope all of you fine. Do you remember our last class? Do you remember? Okay, good. Then, how did Ivan learn language of birds? Can you say the answer? Yeah, good. Ivan, say some days. With the Ivan? Okay. Then say, Ivan, stay some days in the forest with the mother bird. Mother bird taught him the language of birds. Good catch. Then, how many languages do you know? Yeah, good. English, Malayalam and Arabic. Can you speak in English? Yeah, well done. Good students. Then, can you speak in Arabic? Okay, some only. Okay, good. Then, let us go our next passage. Okay, let us start our next passage. Passage name, The Secret. Open your page number 64. Okay, look. The secret. എന്താണ് secret എന്ന് പറഞ്ഞാല് രഹസ്യം അല്ലെ? Listen. That night, Ivan was listening to the song of the nightingale. Now he could understand its meaning. Ivan spoke to the bird in its language. How did you learn our language? Flying towards him, the nightingale asked. Ivan told the whole story to the nightingale. I have a secret to tell you, the bird said. What is it? Ivan asked. The bird whispered the secret in Ivan's ears. Ivan, the merchant called. The nightingale flew away. That night, Ivan was listening to the song of the nightingale. അന്ന് രാത്രി ഇവാൻ ആ നൈറ്റിംഗേളിന്റെ രാപ്പാടിയുടെ പാട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു. Now he could understand its meaning. ഇപ്പോ ഇവാൻ എന്തറിയാം? ആ പാടുന്ന പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം അല്ലെ? ഇവാൻ spoke to the bird in its language. ഇവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അവന്റെ ഭാഷയില് ആ കിളിയോട് സംസാരിച്ചു. How did you know our language? അപ്പോ തന്നെ നമ്മളെ കിളി അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചത്? How did you know our language? Flying towards him, the nightingale asked. നൈറ്റിംഗേൾ എന്താ ചോദിച്ചത്? നൈറ്റിംഗേൾ ആ ഇവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചു? How did you learn our language? നീ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചത്? ഇവാൻ told the whole story to the nightingale. ഇവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഉണ്ടായ എല്ലാ കഥയും നമ്മുടെ നൈറ്റിംഗേളിനോട് പറഞ്ഞു. I have a secret to tell you. എനിക്ക് നിന്നോടൊരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ട്. The bird told. ബേർഡ് എന്താ പറഞ്ഞത്? I have a secret to tell you. എനിക്ക് നിന്നോടൊരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ട്. What is it? എന്താണത്? ആ രഹസ്യം എന്താണ്? What is it? Ivan asked. The bird whispered the secret in Ivan's ears. ബേർഡ് എന്താ ചെയ്തത്? ഇവാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണത്? എന്നോടൊരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ടല്ലേ, നിനക്ക് എന്നോടൊരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണത്? ഇവാൻ അത് ചോദിച്ച പാട് കിളി എന്താ ചെയ്തത്? ഇവാന്റെ
ചെവിയിൽ വിസ്പേർഡ് എന്താ ചെയ്യാ, മന്ത്രിക്കുക, ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മെല്ലെ പതുക്കെ വന്നിട്ട് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇവാൻ ദ മർച്ചന്റ് കാൾഡ് ഹിം. മർച്ചന്റ് അല്ലെ, ക്രൂരനായ മർച്ചന്റ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഇവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, വിളിച്ചു. ഇവാൻ ദ നൈറ്റിംഗേൾ ഫ്ലൂ എവേ. നമ്മുടെ നൈറ്റിംഗേൾ പറന്നകന്നു. എ സ്ട്രേഞ്ച് prediction. Okay, listen. Who were you talk to? എന്താണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മർച്ചന്റ് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം. എന്താ ചോദിക്കണേ? Who were you talk to? The merchant asked. I was talking to a nightingale. Ivan replied. Talking to nightingale? How can you do that? I have learned the language of birds. The merchant stared at Ivan in disbelief. What were you talking about? Asked the merchant after a moment. Ivan was worried. He spoke in a broken voice. The nightingale said that I would become a king and you would become my servant. Who were you talking to? The merchant asked. Merchant എന്താ ചോദിച്ചത്? Who were you talking to? നീ ആരുമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്? നിന്നോട് ആരാ സംസാരിച്ചിരുന്നത്? I was talking to a nightingale. ഞാനൊരു നൈറ്റിംഗേളിനോടാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഇവാൻ റിപ്ലൈഡ്. മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? I was talking to a nightingale. ഞാനൊരു നൈറ്റിംഗേളിനോടാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്. Talking to a nightingale. നൈറ്റിംഗേളിനോട് സംസാരിക്കുകയോ? How can you do that? നിനക്ക് എങ്ങനെ അതിന് കഴിയാ? How can do you that? നിനക്ക് അതിന് എങ്ങനെ കഴിയൂ? I have learned the language of birds. I have learned the language of birds. ഞാൻ പക്ഷികളുടെ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The merchant stared at Ivan in disbelief. മർച്ചന്റ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഡിസ്ബിലീഫ്, വിശ്വാസമില്ലാതെ. ബിലീഫ് എന്താ? ബിലീഫ് വിശ്വസിക്കുക. ബിലീഫ്, ഡിസ്ബിലീഫ് വിശ്വാസമില്ലാതെ മർച്ചന്റ് അവനെ തുറിച്ചു നോക്കി. What were you talking about? നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്? What were you talking about? നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്? Asked the merchant after a moment. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം, എന്താ ചോദിച്ച? കുറച്ച് നിമിഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ മർച്ചന്റ് ഇവാനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ സംസാരിച്ചത്? ഇവാൻ വാസ് വെറീഡ്. ഇവാൻ ആകെ ഭയന്നുല്ലേ? സംസാരിച്ചത് എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇവാൻ ആകെ ഭയന്നു. എങ്ങനെ പറയാ? ഹി സ്പോക്ക് ഇൻ എ ബ്രോക്കൺ വോയിസ്. അവൻ വിറക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടെ അവൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദ നൈറ്റിംഗേൾ സെഡ് ദാറ്റ്. ആ നൈറ്റിംഗേൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഐ വുഡ് ബിക്കം എ കിങ് ആൻഡ് യു വുഡ് ബിക്കം മൈ സെർവന്റ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഇവൻ വിറക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഐ വുഡ് ബിക്കം എ കിങ്, യു വുഡ് ബിക്കം മൈ സെർവന്റ്. ഞാൻ രാജാവാകും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ സെർവന്റ് ആകും, നിങ്ങൾ എന്റെ ജോലിക്കാരനാകും. ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നൈറ്റിംഗേൾ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? മർച്ചന്റിനെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരിക്കുമോ? ഭയം നിറയുന്ന കാര്യല്ലേ? ഞാൻ രാജാവാകും, നിങ്ങൾ എന്റെ സെർവന്റ് ആകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മർച്ചന്റിനെ കേൾക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നുക? വിൽ ദ മർച്ചന്റ് ബി ആംഗ്രി? മർച്ചന്റ് ദേഷ്യം വരുമോ? വാട്ട് വിൽ ദ മർച്ചന്റ് ഡു? മർച്ചന്റ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാ? മർച്ചന്റ് എന്താവും ചെയ്യണ്ടാവുക? ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട്സ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Today's new words. Secret, secret, രഹസ്യം. Then whisper, whisper, മന്ത്രിക്കുക. whisper, മന്ത്രിക്കുക or ചെവിയിൽ, പതുക്കെ ചെവിയിൽ പറയുക. Disbelief, അവിശ്വസിക്കുക. Disbelieve, അവിശ്വസിക്കുക. Disbelief, അവിശ്വസിച്ചു. Broken voice, വിറക്കുന്ന ശബ്ദം. ബ്രോക്കൺ വോയിസ്, വിറക്കുന്ന ശബ്ദം. Listen my dear students. Activity, today's work, activity 6.
Write down some sentence beginning with all or some. One is done for you. എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല്? Write down some sentence beginning with all or some. Beginning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തുടങ്ങുക അല്ലെ? വിത്ത് കൂടെ all കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ some വെച്ചോ, all എന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ some എന്നത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെന്റൻസ്, താഴെ തന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. ഒന്ന് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ, വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് ലിസൺ ഹിയർ. വിങ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വിങ്സ്. വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചിറകുകൾ അല്ലെ? അതിന് വെച്ചിട്ട് ഓൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് വിങ്സ്. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും എന്തുണ്ട്? ചിറകുകളുണ്ട് അല്ലെ? ദെൻ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറച്ച്. സം അല്പം, കുറച്ച്. ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനായും, എല്ലാം മുഴുവനായും. ഇതാണ് മീനിങ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ബീക്സ്. ബീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്താണെന്ന്. ബീക്സ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക? സം ബേർഡ്സിന് മാത്രമാണോ ബീക്ക് ഉണ്ടാവുക, അതോ എല്ലാ ബേർഡ്സിനും ഉണ്ടാവുമോ? എന്താണ് അവിടെ എഴുതുക? ഓക്കെ, ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ബീക്സ് അല്ലെ? ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ബീക്ക്, അതാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ദെൻ തേർഡ് വൺ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തോലടിയുള്ള പാദം. അതായത് തോല് കുറച്ച് കട്ടിയോട് കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സൈസ് അല്ലെ? നമ്മളെ കാല് പോലെ ഇങ്ങനെ അടിയുള്ള സൈസുള്ള കാല്, അങ്ങനെയുള്ള കാലുള്ളത് ബേർഡ്സ് അല്ലെ? എല്ലാ ബേർഡ്സിനും ഒരേപോലത്തെ ഫീറ്റ് ആണോ ഉണ്ടാവുക? അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ഓളാണോ സമ്മാണോ വരിക? സം ബേർഡ്സ് ഹാവ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. ദെൻ ഫെദേഴ്സ്. ഫെദേഴ്സ് എല്ലാ ബേർഡ്സിനും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഫെദേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ബേർഡ്സിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക? സം ആണോ അതോ ഓൾ ആണോ? ഓൾ. ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ഫെദേഴ്സ്. ദെൻ ടാളൻസ്. ടാളൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നഖം, പക്ഷി നഖം. നമ്മുടെ നഖത്തിന് നെയിൽ എന്നല്ലേ പറയാ? പക്ഷിയുടെ നഖത്തിന് എന്താ പറയാ? ടാളൻസ്, പക്ഷി നഖം. അപ്പൊ നഖമുള്ള പക്ഷി, എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും നഖം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല, സം ബേർഡ്സിന് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? സം ബേർഡ്സ് ഹാവ് ടാളൻസ്. Then activity 7. Look the page number 81. One day the merchant sent Ivan to the forest to fetch firewood. Soon the wind rose. The sky became clouded. The lightning flashed. The thunder roared loudly and the rain fell heavily. Here നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Can you describe the sense in your own words? നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഈ കോളത്തിൽ ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്? ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് എ റെയിനി ഡേ. പിന്നെ എന്താണ് എഴുതുക? ഓൾ ട്രീസ് ഷേക്കിംഗ് വിത്ത് വിൻഡ്. ദെൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 5 സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോളത്തിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ.